Tan 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 tan. Assalamu alaikum Desin TV kanalında blogger Vakıt Sulayman. Dostlar bayağı günü bir yazdır. Emi Nurlan Motuyuk bolup ketet okşoysunlar dep. Emi nastireni jakşı olsa sizlerin de nastireni jakşı olsun degende olup kiçine bilemiş bolup koydum. Eski zapıttı müzikaları menen. Bugünkü bizim temamız kim prezident bolot? Sadır Japarov, Adakan Madumarov, Baktiyek Kalmamatov, şular jönde söyleşmekçiyiz dostlar. Sayasi kırdal Kırgızstanda tez özgörüp barajatat. Sadır Japarov hazırkı kezde abdan aktifti. Başka sayasatçılar menen ımalaga gelip sayızdardı tüzüp aktifti barajatat. Bul degen dağı bul prezidentlik şaylooda tarazanın taşının kandaydır bir dengelde jogoruldy boluşun sözsüz türde kamsızdap turat dostlar. Emi birinci Sadır Japarov jönünde söyleşiyoruz. Anan Adakan Kimsenbayevich jönünde söyleşiyoruz. Anan Baktiyek Kalmamatov degen jigit var. Al jönünde söyleşiyoruz dostlar. Gimisinin tarazası kanday olup barajatat. Bul menin jeke göz karашım. Men albatta mınday çoğun bir sayasi kanday dep bolot, janakı serepçi sayasi mınday degen bir çoğun özüme kabul algan namım yok. Men jön gana bloggermin. Özümdün jön gana mınday bloggerski göz karашlarımı aytıp koyun. Dostlar, gebiröңөрgө sözsüz jakpayt. Jaman kommentariylер kelet. Men barına dayarmın. Anda mese kettik dostlar. Sadır Nurkojayevich Japarov azırkı kezde uşul sözdü uşul jigitten başlay turgan bolsok, abdan artınan kara piyarlары da ketip atat, ak piyarlары da ketip atat. Birok Sadır Japarov uşul başka kandidatların aldığında bir top aldırakta barajatat dep men oyloymun dostlar. Antkeni bul kişi ötköndele Babanov menen mınday ımalaga gelip sayızga gelgende olup Babanov öz kandidaturamды prezidentlikке koyboyum degen ele geçeki günü Sadık Şerniyaz degen bizdin rejissor koomdo göle belgilүү olup kalgan kişi uşul Atameken partiyasının katarında jogorku kеңешке gelip jakында эле ордун Текебаевга berip turup jogorku kеңештен ketip kaldı эле. Men birok bul kişinin uşul Atameken partiyasının çınıgı müçösü je bolboso jön ele uşul partiya menen jogorku kеңешке gelip kalganbı bul uçurların bul momentlerdi men mындай taktay albayt ekem. Birok men uşul kişini uşul Tekebaevdin bir mындай komandasında gele жаткан күчтүү белдүү sayasatçı deyt elem. Bul demek uşul Tekebaevdin kandaydır bir komandasının dağı uşul Adakan geçiresler Sadır Japarovdin komandasına koşuldu boluş gerek degen bir tiyanaka geldim. Bul dağı uşul Sadır Japarovdin komandasının күчтөнүp bara жаткандыгы. Ötkönde Sadır Japarov uşul akırkı maekteşүүлөрүнүн birinde aytты эле, men bir gana Adakan Kimsenbayevich Madumarov menen bir aydan beri joluga элекмин. Kalgan sayasatçılar menen baары менен жолугуп чыкtık. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп. Эми достор, мындай бийликке келүү үчүн ар кандай жолдор менен bir мындай технологияларды колдонушат экен да булар. Бирок ошол бийликке келгенден кийин дагы элге кызмат кылуусу ал экинчи сөз болот. Ал эми бийликке келүүнүн бул жолдору ушул жерде лидерлик мындай уюштуруучулук касиеттердин дагы ушундай элге көрүнүп тургандыгы. Бул жерде чынын айтканда Sadır Japarov bir топ башка лидерлерге караганда өзүнүн мындай кыйындыгын көрсөттү. Бул нерсени биз ачык эле айтышыбыз керек. Лидер деген чечкиндүү кандайдыр бир учурларда мен кечээ мисалы үчүн ушул мурунку берүүмдө дагы айттым. Маргулан Сайсенбай деген казактын bir milyarderi var. Sayasatçı emes, бирок sayasatты жакшы талдай турган. Кээ бир жерлерде мыйзам деп эле отура бербей, анча мынча мыйзамдан чыгып ошол элдин келечеги үчүн
bir mындай kasiyetlerdi көрсөтүш керек экен да лидер. Бул Саакашвилини салыштырып айтты. Ошол Грузияда кантип тез реформа болгон. Ал жерде чын айтканда анча-мынча мыйзамдан чыгуулар дагы болуп тур, башкалар. А бирок чын айтканда натыйжасы абдан жакшы болгон да. Мына ошол нерсени салыштырып кеткен. Бул жерде дагы бир ошондой анча-мынча жерлерден лидердин касиети команданы тез топтоп алуу жана өз максатына тез жетүү болот да. Бул жерде чын айтканда Садыр Нуркожоевич мыкты өзүнүн достору деп жатышат, башкалар деп жатышат, командасын тезинен топтой алды жана өзүнө каршы көз караштагы бир топ саясатчылар, ошол эле Бабановду өзүнүн тарабына тарта алды. Ошол эле кечээки күнү каршы болуп келе жаткан Элвира Сурабалдиева тиги Текебаевдин командасынан, Тилек Токтогазиев деген жаш саясатчыны, ушулардын баарын өзүнүн командасына, мына азыр мисалы үчүн Садыр Нуркожоевич Жапаров өзү бүт кызматтарын өткөрүп берип азыр шайлоого даярданып жатат. А бирок командасы иштеп жатат. Демек бул киши эффективдүү команданы топтой алды. Ошол эле кечээки күнү каршы болуп жүргөн Элвира Сурабалдиева, ошол эле Тилек Токтогазиевдер азыр абдан жакшы ушул эл үчүн иштеп жатат. Мисалы үчүн Элвира Сурабалдиева майрамдык шаан шөкөттөрүңөздөрдү токтоткула деп ушул азыркы ковидке каршы күрөшүүдө чынын айтканда бул кыз активдүү, аябай мындай патриот, чынында патриоттук жактары бар. Ошол өзүнүн касиеттерин көрсөтүп, ушул Садыр Нуркожоевич Жапаров түптөп кеткен командага иштеп жатат. Ошол эле Тилек Токтогазиев азыр аны көбү сындап жатышат. Тиги ушул мал чарбачылыгына манипуляция кылып, тетиги чет өлкөлөргө кетирбей, анан тиги бу деп. Бирок чынын айтканда кандай болгон учурда дагы бул жигит дагы өзүнүн активдүү, балким туура эмес кадам жасап жаткандыр, балким туура жасап жаткандыр. Эми ошонун негизинде кандайдыр бир мамлекет болгондон кийин мамлекеттик саясат болуш керек да. Ошонун рычагдарын колдонуп, мурда айыл чарба министри барбы, жокпу билинбейт эле. Мына бул Тилек Токтогазиев келгенден бери чын эле коомдун арасында ушундай министерство бар экен, ушундай министр бар экен деген. Ушунун баардыгы кечээки күнү эле Садыр Нуркожоевич Жапаровго каршы болуп келе жаткан адамдарды ошол өз тарабына тартып иштетүү. А мына кече жакында эмне себептен Садык Шерниязды айтып жатабыз? Бул Садык Шернияз абдан кыргызга эмгеги сиңген, мындай ошол эле айтышта, ошол эле Манас эпосунда абдан активдүү, ушул коомдо мындай коомдук иштерди абдан көрүнүктүү иштерди жасаган, анан саясатты дагы абдан жакшы талдаган адам экендиги кечээки мындай түз эфирлеринде көрүнүп турду да. Мен өтө маани бербейт элем буга чейин. Бирок кечээки ушундай адам өзүн тааныштырып, ушундай фейсбуктардан эме кылгандан кийин көп билип калат экенсиң да. Мындай абдан активдүү жигит. Ушул кишини дагы Садыр Нуркожоевич өз тарабына тарта алды да. Бул деген эми достор, ар ким ар кандай азыр сөздөрдү айтып жатат, тиги бу деп жатышат. Бирок бул чынын айтканда улутту ынтымакка келтирүүнүн бир жолдору, дипломатия, ошол эле адамдын харизмасы менен, ошондой нерселери менен команданы топтоп, өз командасын күчтүү кылып келе жатат да. Негизги командасынын ядросу бар. Ядросунун айланасында ушундай буга каршы чыкпай турган, өзүнө иштей турган адамдарды топтоп келе жаткандыгы бул Садыр Жапаровго абдан чоң плюстарды берет. Албетте мындай оппозициялык көз караш, мунун жаман жактарын карагандар, мунун мыйзамдан чыгып кетти деген жактарын карагандар, башка жакта иши кылып жашоо ушундай да, бирине бири каршы болот экен, башка болот экен, бирок ар ким өз саясатын жүргүзөт. Мен бул жерде айтат элем, чынын айтканда ошол өзүнүн максаттарына жетүү үчүн, эми максаттар десе кээ бир айтып атат, анан криминалга кеткен, анан өзү кукла болуп, анан эч кандай андай эмес. Мындай байкап көрсөңүздөр, башка лидерлердин бардыгы ошол Садыр Нуркожоевич Жапаровдун айланасында. Садыр Нуркожоевич Жапаровду өзүңүздөр жакшы билесиздер, абдан көп кыйынчылыктарды көрдү. Ошол кезде дагы сынбай, ушул өзүнүн ушул мекенчил партиясынын алдында ушул киши менен сүйлөшүп, антип-минтип келе жатты. Мен булардын партиясын көптөн бери билемин. Мына тетиги депутаттык шайлоодо, жогорку кеңеште мен ушул бүтүн Кыргызстанда, андан кийин эле ушул мекенчилдер партиясына
doğuşun adamlardı berүүsүn surangamында ушундай күчтүү келе жаткан лидер. Эми азыркы мына мен мисалы үчүн көп эле суроо ушул элдин арасында жүрөмүн, сурап той топурларга барып жатабыз айылда. Мен азыр чын айтканда мындай турмуш шартка байланыштуу айылдан чыга албай жатам, бирок мен дайыма сурап турам, ушул райондун борборуна барсам дагы кандай элдин маанайын, кимди шайлайсыңар? Элдин көпчүлүгү чын айтканда азыр Садыр Нуркожоевичке ыктап турган, ушул кандайдыр бир ынтымакка адамдарды алып келе жаткандыгын көрүп турушат адамдар. Мына мындай болуп атат, бул саясатчылар менен сүйлөшүп атат. Бул деген мыкты сапат, бул деген дипломатиялык, бул сапат бардык лидерлерге керектүү ушундай сапатта өзүнүн командасын топтоп алдыга алып кетүү. Команданы топтоо деген чоң нерсе. Мүмкүнчүлүк абдан көп. 50-60% адам азыр Садыр Нуркожоевич Жапаровду колдоп турган чагы. Чын айтканда. Андан кийинки биздин айта кетчү лидер Адахан Кимсанбаевич Мадумаров дайыма мен бул лидерди мисалы үчүн тиги Садыр Нуркожоевич Жапаровду булар курултайчылар, демократтар, реформаторлор деп атадым. Анткени булар сөзсүз реформага барабыз деп жатышат. Реформаны кылып жатышат азыртан эле. Мына мисалы үчүн конституцияны киргизүү жаманбы, жакшыбы, кандай болгон учурда дагы кандайдыр бир жаңылык ушул конституцияны киргизип реформага, ошонун өзү реформа, курултай институтун киргизебиз деп жатышат. Анын баары реформа, жаңы бизде болбогон нерсе, жаңы нерсе, булар бизге реформа болуп эсептелет достор. Анан эле мурдакы нерселерди алып келип анан тиги бу деген ал реформага жатпайт. Мен түшүнүгүм боюнча, балким мен кечиресиздер, балким туура эмес айтып жаткандым. Мен ошондуктан буларды реформатор, курултайчылар. Ал эми Адахан Кимсанбаевич Мадумаров жагына келе турган болсом, мен буларды принципиалдуу мындай консерваторлор деп эсептеймин да. Анткени булардын командасы дагы зыңкыйган, мыкты, канча жылдан бери келе жаткан өзүнүн мындай фанаттары бар, өзүнүн тарапташтары бар, өзүнүн партиялаштары бар. Ушундай күчтүү командада. Анан кийин баягы күнү бирөө айтып жатат, Талтаев эки жака туруп алып, мындай мен Талтайгыдай мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду шайлагыла, же болбосо Садыр Нуркожоевичти, же болбосо Калмаматовду шайлагыла деген жокмун. Мен турмуштун болгон нерсесин. Азыр чынын айтканда Адахан Мадумаровдо мүмкүнчүлүктөр азыраак. Анткени бүт башка күчтөрдүн бардыгын консолидация кылып Садыр Нуркожоевич Жапаров өз тарабына алып кетип жатат. Саясий күрөш күчөп жатат бул жерде. Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун ушул консервативдүү принципиалдуу командасында Ишенбай Кадырбеков, шайлоо штабынын начальник башчысы. Ошондой эле эмне себептен консерватор деп жатамын? Ошол коммунисттер партиясынын башчысы азыркы Исхак Масалиев дагы ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров тарабында болуш керек. Мен ошентип ойлоп жатам. Булардын көз карашы ушул зыңкыйган тартип, авторитардык режим. Биз чын айтканда авторитардык режимди кыргыздар көп эле каалай бербейт. Ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун тарапташтары көбү ошондой тартип болуш керек, андай мындай болуш керек. Чынын айтканда ошол адамдардын бардыгы тартипти, бизде кыргыздарда тартиптүү эмеспиз биз. Ким кана тартиптүү? Тартипти көрсөткүлө, үлгү болгула, башка болгула. Чын айтканда андай жок да, биздики жөн гана тил менен тартип, жашоого келгенде эч кандай тартиптин биз эгерде тартиптүү улут болгонубузда мындай нерселерге келбейт элек да. Эми ошол тартипти киргиземин, мыйзамды киргиземин деп аракеттенип келе жаткан саясатчы ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров болуп эсептелет. Албетте ошол тартипти жактаган, ушундай зыңкыйган, порядокко барабыз деген адамдар көп, бирок мүмкүнчүлүктөр аз. Чын айтканда бул жерде кандайдыр бир жерде мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун бир мындай уюштуралгыс же болбосо бир уюштуруу жагынан же болбосо биягынан начар деп айта албаймын. Бирок кандайдыр бир жерлерде бир чечкиндүүлүк жок болуп калдыбы же болбосо кандайдыр бир башка айтор, булар чын айтканда баягы улакты алдырып коюшту да. Ушул бул экинчи топ. Андан кийин мен өткөндө 4 топко бөлдүм эле да. Ушул консерваторлор тобу, андан кийин батышчыл либералдар тобу деп ушул Текебаев бара жаткан топду айттым эле. Булар болсо азыр жеке кандайдыр бир ушул Текебаевдин өзүнүн айланасындагы адамдар, балким ошол эле Элвира Сурабалди, ошол эле Тилек Токтогазиев, кече күнү мына Садык Шернияз, ушул Садыр Жапаров тарабында команда өттү. Бирок бул топ менин
en güçlü lideri katары ошол Текебаевдин өзү келе жаткан, бирок Текебаев шайлоого барбай турган болгон. Мен булардын ичинен ушул Садык Шерниязды шайлоого барат, ушул топту баштап деп ойлодум эле. Садык Шернияз мына Садыр Жапаровго кошулду. Эми андан кийинки азыр 3 эле топ күрөштө келет демек, бул Бактыбек Калмаматовдун тобу. Чыныгы мындай кандай деп койсок, башкаларды кабыл албай турган, мындай булардын идеологиясына караганда жанакы мисалы үчүн Текебаевдин тобунан дагы өткөн батышчыл топтор ушулар болуш керек деп ойлоймун да. Чынын айтканда булар мындай батышчыл идеологияны колдогон топ, бирок жанагындай беркилердей болуп кандайдыр бир либералдык ийкемдүүлүккө барбай турган, мындай чыныгы биз батышчыл кыргыздын улутун көтөрөбүз, ошонун эле негизинде мындай Орусиянын дагы саясатын колдобойбуз, жана башка кыргыздын чыныгы бир мындай нерсесин көтөрүп кетебиз, бирок батышка таянышат да. Анткени булар менен сүйлөшкөндө ошол эле Саакашвили жөнүндө сөз болгон, ошол эле менин оюмча жанакы азыркы идеялар мындай демократиялык жана башкаларга көз каранды эмес, бир ушундай принциптерди карманат болуш керек. Бирок бул мен үчүн баягы орустар айткандай темный лес деп коебу, караңгы токой да. Булар кимдер, каттуу эле сүйлөп ушул Бактыбек Калмаматов келе жатат, артында кимдер бар, мен чын айтканда билбейм. Балким Чыңгыз Капаровдор бар болушу мүмкүн, балким ошол жанакы маданий чөйрөдөн чыккан жанакы ырчылар жана башка волонтерлордун баардыгы ушуларда артынан ээрчип жүрчү эле го. Балким ушулар барды, командасын толук билбеймин да. Мен үчүн темный лес, жанагындай караңгы токой. Бирок буларда мүмкүнчүлүк өтө эле аз. Мүмкүнчүлүк бир болсо дагы бир саясий кырдаалдар өнүгүп, башка бир күчтөр ушул эле топтор, булар Адахан Мадумаровго дагы кошулбайт, бирок кандайдыр бир башка топтор күч алып кетсе, Адахан Мадумаров гана ушул экинчи турга өтүшү мүмкүн. Ал эми Бактыбек Калмаматовдор менин оюмча, жеке оюмда, булар өтө албайт, катуу сүйлөп эле калат. Бирок булар кандайдыр бир Кыргыздагы бир агымдын топтолуп келе жаткандыгын, булардын артында дагы булар ушул бойдон токтоп калбайт. Балким эртең депутаттык шайлоолордо булар мандаттарды алышы мүмкүн. Анткени аябай активдүү ушундай көз караш бар да. 3 топ демек. Президенттикке өтүп кетүү үчүн мүмкүнчүлүгү абдан чоң азыр Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тобу болуп жатат. Анткени бул киши өзүнүн четине ушундай команданы, күчтүү команданы топтой алды, дагы топтоп жатат, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат, артынан күчтүү команда иштеп жатат буларда. Андан кийинки топ ошол коммунисттер менен консерваторлор, ушулар Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун тобу. Ушундай көз карашта ушул кишини лидер катары алып бара жаткан, ушунун аркасынан келе жаткан мына миграция чөйрөсүндө абдан көп колдоочулары бар, жана башка ушундай күчтүү топта. Андан кийинки топ эле ушул дагы кайталай кетели, Калмаматовдун тобу. Калмаматовдун тобунда мен башында ойлодум эле аябай бир мүмкүнчүлүктөр чоң деп, бирок мындай эсептей келгенде мүмкүнчүлүктөр аз. Мына азыр социалдык сеттерден деле сүйлөгөндө жөн гана ушул Калмаматов ушул минус жактарды гана айтып, анан кийин мындай тигиндей ал эски илгерки көрсөткөн приемдору да, жанакы Жээнбектин мезгилинде айтып жүргөн сөздөрү, ошол эле нерсени азыр келтирип коюп, мындай жаңы нерсе жок булардын немесинде. Ушул только караламай минус. Ал эми өздөрүнүн алдыңкы пландары мындай тигиндей деп элге мындай ачык, буга караганда Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун мисалы үчүн 20-30 жылдан бери келе жаткан ачык саясаты бар да, ишенген электораты бар. Ушундай күчтүү жактары жок да бул команданын. Демек мүмкүнчүлүктөр азыраак, бирок келечекте буларда дагы алдыга кетүүгө бир мүмкүнчүлүктөрү бар. Сөзсүз, анткени булардын дагы мындай илимдүү жигиттери болуш керек. Бүгүнкү биздин айта турган сөзүбүз ушул болду, достор. Кимдир бирөөңөрдүн саясий көз караштарыңарга жакпай калсам, анда өзүңөр билгиле. Мен силердин баарыңарга жага турган бир мындай нерсе эмесмин. Өз көз карашымды мен силерге айта кеттим. Саат азыр түнкү 2:30. Буюрса биздин видео эртең менен чыгып калат. Өз пикирлериңиздерди жакшынакай настроение менен мен силер үчүн ошон үчүн да
tan dep turup nasriýeňizdi götergenge hareket kıldım. Sizler menen men Bakyt Sulayman boldum. Salamatda turuňuzlar dostlar.